خدا یسوع مسیح کے عظیم جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں آج کے اس وقت کے لیے، کیونکہ اس نے ہمیں یہ وقت فراہم کیا ہے کہ ہم باہم مل کر خداوند کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ اور ہمیشہ سے ہی جو شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم باہم جمع نہ ہوں، لیکن ہم نے اس پر فتح پانی ہے۔ تو آئے کلام کی طرف آتے ہیں۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 20 باب اور 1 آیت سے 16 آیت تک ہم اپنی نصیحت اور تربیت کے لیے پڑھیں گے۔ مقدس متی رسول اللہ کی لکھی گئی انجیل اس کا 20 باب اور 1 آیت سے 16 آیت تک۔ کیونکہ آسمان کی بادشاہی اس گھر کے مالک کی مانند ہے جو سویرے نکلا تاکہ اپنے طاقتستان میں مزدور لگائے، اور اس نے مزدوروں سے 1 دینار روز ٹھہرا کر انہیں اپنے طاقتستان میں بھیج دیا۔ پھر پہر دن چڑھے کے قریب نکل کر اس نے اوروں کو بازار میں بیکار کھڑے دیکھا اور ان سے کہا، تم بھی طاقتستان میں چلے جاؤ، جو واجب ہے تم کو دوں گا۔ پس وہ چلے گئے۔ پھر اس نے دوپہر اور تیسرے پہر کے قریب نکل کر ویسا ہی کیا، اور کوئی 1 گھنٹہ دن رہے۔ پھر نکل کر اوروں کو کھڑے پایا اور ان سے کہا، تم یہاں تمام دن بیکار کھڑے رہے۔ انہوں نے اس سے کہا، اس لیے کہ کسی نے ہم کو مزدوری پر نہیں لگایا۔ اس نے ان سے کہا، تم بھی طاقتستان میں چلے جاؤ۔ جب شام ہوئی تو طاقتستان کے مالک نے اپنے کارندہ سے کہا کہ مزدوروں کو بلا اور پچھلوں سے لے کر پہلوں تک ان کی مزدوری دے دے۔ جب وہ آئے جو گھنٹہ بھر دن رہے لگائے گئے تھے تو ان کو 1 دینار ملا۔ جب پہلے مزدور آئے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم کو زیادہ ملے گا، اور ان کو بھی 1 دینار ملا۔ جب ملا تو گھر کے مالک سے یہ کہہ کر شکایت کرنے لگے کہ ان پچھلوں نے 1 ہی گھنٹہ کام کیا ہے، اور تو نے ان کو ہمارے برابر کر دیا، جنہوں نے دن بھر کا بوجھ اٹھایا اور سب دھوپ سے ہی۔ اس نے جواب دے کر ان میں سے ایک سے کہا، میاں میں تیرے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا۔ کیا تیرا مجھ سے 1 دینار نہیں ٹھہرا تھا؟ جو تیرا ہے اٹھا لے اور چلا جا۔ میری مرضی یہ ہے کہ جتنا تجھے دیتا ہوں اس پچھلے کو بھی اتنا ہی دوں۔ کیا مجھے روا نہیں کہ اپنے مال سے جو چاہوں سو کروں؟ یا تو اس لیے کہ میں نیک ہوں بری نظر سے دیکھتا ہے؟ اسی طرح آخر اول ہو جائیں گے، اور اول آخر۔ قرآن کے کلام کا پڑھا سنا جانا سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ آمین۔ آئے اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں ایک بار پھر جھکاتے ہیں اور اسی مصنف سے رابطہ کرتے ہیں تاکہ وہ ہم پر ان بیدوں کو کھول سکے۔ حج مشیر خدا قادر ابدیت کے باب، سلامتی کے شہزادے، حمد و ستائش تعریف کے لائق خداوند تیرا شکر گزار ہوں پیارے خداوند، ایک دفعہ پھر تو نے اس قابل پیارے خداوند مجھے بنایا ہے کہ پیارے خداوند میں تیرے کلام کو شیئر کرنے کے لائق ٹھہرا ہوں۔ پیارے خداوند تیرے رحم کو چاہتا ہوں، تیرے کرم کو چاہتا ہوں خداوند، تیرے فضل کو چاہتا ہوں، اور خداوند تیرے پاک روح کو چاہتا ہوں کہ وہ آئے اور خداوند میری رہنمائی کرے۔ پیارے خداوند میرے منہ سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکلیں خداوند جو تیری مرضی کے خلاف ہوں، بلکہ پیارے خداوند تیرا پاک روح رہنمائی کرے، اور پیارے خداوند سب کچھ تیری مرضی کے مطابق ہو خداوند، اور خداوند یہاں پر تیرا پاک روح کا بل چھا جائے۔ خداوند شیطان جو کہ ہمیشہ پیارے خداوند تیری پرستش، تیری عبادت، تیرے کلام کو سننے سے پیارے خداوند روکتا ہے، پیارے خداوند وہ شکست یافتہ ہے خداوند،
प्यारे खुदावन तू उस पर फतह हासिल कर चुका है, इसलिए प्यारे खुदावन हम जो तुझ पर ईमान रखते हैं, हम जो तेरे पैरोकार हैं खुदावन, हम भी उस पर फतह पा सकते हैं खुदावन। आज प्यारे खुदावन सारे माहौल को तेरे स्पुर्द करता हूँ। प्यारे खुदावन सारे इन्वायरमेंट में प्यारे खुदावन शैतान की जो तासीरें हैं तेरे यस्सु नाम से प्यारे खुदावन जाती रहें, और प्यारे खुदावन किसी किस्म की प्यारे खुदावन कोई खलल पैदा ना हो, कोई प्यारे खुदावन डिस्टर्बेंस ना हो। हर सारे माहौल को प्यारे खुदावन तो अपने हाथों में ले। प्यारे खुदावन आज जमात में से एक एक को प्यारे खुदावन तो बरकत दे प्यारे खुदावन, ताकि जब हम तेरा कलाम सुनने वाले हैं तो खुदावन इसे कबूल करने वाले हों और अपनी ज़िंदगियों में इसे अपनाने वाले हों। खुदावन चाहता हूँ कि तू ये हमारे लिए करे। मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। तशरीफ़ रखिए। कलाम में से तिलावत से पहले मैं एक बात कर रहा था कि शैतान कभी नहीं चाहता कि हम इस तरह जमा हों, और उसकी कोशिश होती है कि कोई ना कोई रुकावट डाली जाए कि ये इनका जमा होना ना हो। तो जिस तरह हमने रात को भी देखा कि जो ही खुदा के कलाम की बारी आई, भाई असल पुलपट पर खड़े हुए तो वो डिस्टर्बेंस पैदा हो गई। लेकिन जैसे वो बता रहे थे कि इब्राहिम की बात कर रहे थे कि वो एक जंग लड़ा, और जब उसने फतह हासिल की तो तब जो मलके सिदक था उसने रोटी और मैं जो है वो उसको दी। तो इसी तरह रात को हमारी भी कुछ इसी तरह जंग हो रही थी, और हमने भी उस फतह को हासिल करके उस रोटी और मैं को लिया। तो रफ़ाकत जो है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी एलिमेंट है एक, और रफ़ाकत से ही जो है वो शैतान को नफ़रत है कि लोग खुदावन के लिए जमा ना हों। तो हम देखते हैं कि अगर एक जो कोयला होता है वो तब तक ब्लैक रहता है, काला रहता है, जब तक कि वो उन दूसरे जो कोयले जल रहे होते हैं उनकी रफ़ाकत में नहीं आ जाता। और अगर वो जो कोयले जल रहे हैं उनमें से कोई एक कोयला उठा के उसको अलग कर दिया जाए तो फिर वो जो सुर्ख कोयला होता है वो ब्लैक में तब्दील हो जाता है। तो रफ़ाकत जो है वो बहुत ज़रूरी है, और इसी तरह अगर शैतान हमें रोकता है तो हमने उस पर फतह पानी है। हम फतह को पाते हुए जो है वो खुदावन के घर में आए। अगर हमें बहुत नींद आ रही है तो उस नींद पर फतह पानी है, अगर कोई और काम आ रहा है तो उस पर फतह पानी है। कोई भी रुकावट अगर आपके आगे आ रही है तो आपने उस पर फतह पानी है, तभी आप फतह याब होकर, जैसे रात को हमने पाई, हम उस रफ़ाकत में शामिल हो सकते हैं। तभी हम जो शैतान का मुंह है उसको बंद कर सकते हैं, तभी हम उसे शिकस्त दे सकते हैं, तभी हम उसे शर्मिंदा कर सकते हैं। और खुदा के जो बेटे और बेटियां होती हैं वो उनका यही काम होता है कि वो शैतान पर फतह पाएं और उसको शर्मिंदा करें। उसने कहा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद हूँगा। यही वजह है कि वो चाहता नहीं है कि हमारे दरमियान जो है वो खुदा की मौजूदगी हो। नबी कहते हैं कि 2 ही हस्तियां हैं जो प्रस्तश करवाना चाहती हैं, और वो एक शैतान है और एक खुदा है। तो खुदा जो है वो भी चाहता है कि लोग मेरी इबादत करें, लेकिन शैतान जो कॉपी करता है, जिसने कहा कि खुदावन का तख्त है तो मेरा भी तख्त हो, खुदावन ने अदन जो लगाया है मेरा भी एक अदन हो, तो हमेशा वो जो कॉपी करता है वो खुदा की रफ़ाकत से आपको उठा के अपनी रफ़ाकत में ले जाना चाहता है। लेकिन आपने उसकी रफ़ाकत में नहीं जाना, आपने जो है वो खुदावन की रफ़ाकत में आना है। और खुदावन का शुक्र है आज जितने लोग आए हुए हैं इनके लिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो फतह याबी के बाद यहाँ पर आए हैं। मैं अपनी ही बात बताता हूँ कि सुबह जब मैं तैयारी कर रहा था आने की, तो हमारी जो वार्ड की हेड सिस्टर है उसकी कॉल आ गई। उन्होंने कहा कि मॉर्निंग शिफ्ट जो है उसका अरेंज नहीं है,
تو ایسا کریں کہ آپ مارننگ شفٹ پہ آ جائیں، کیونکہ وہاں پہ کوئی ارینج نہیں ہے، اسٹاف کم ہے تو پیشنٹ زیادہ ہیں۔ لیکن میں نے انہیں بتایا کہ میرا آج سرمن ہے تو میں اس کو مس نہیں کر سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شیطان کی طرف سے ہی ایک رکاوٹ تھی۔ اس کے بعد میں واش روم چلا گیا تو پھر فون آیا، میبل نے اٹینڈ کیا تو میبل کو کہا کہ آپ ہی آ جاؤ، لیکن اس نے بھی منع کر دیا۔ تو اسی طرح ہو سکتا ہے بہت سے ہم میں سے لوگ ایسے ہوں جو ایسی باتوں پر فتح حاصل کرنے کے بعد یہاں خداوند کی رفاقت میں پہنچے ہیں، اور یہ اس کا رحم ہے، کیونکہ ہماری کوئی لیاقت، ہماری کوئی اپنی کاموں سے ہم جو ہے اسے پسند نہیں آ سکتے، کیونکہ ہم نے اسے نہیں چنا بلکہ اس نے ہمیں چنا ہے۔ تو یہ اس کا رحم ہے، اس کا ہم پر فضل ہے کہ آج جتنے ہم یہاں پر موجود ہیں یہ اس کی مرضی سے موجود ہیں، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ تب تک کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک میرا باپ اسے کھینچ نہ لے۔ تو آج ہم جو ہیں اس باپ کے کھینچے ہوئے لوگ ہیں جو آج یہاں پر جمع ہیں۔ تو خداوند جو ہے چنے ہوں، جیسے میں نے کہا ہم نے اسے نہیں چنا بلکہ اس نے ہمیں چن لیا ہے۔ تو ایک اور بات کہ ابھی پچھلے ہی ہفتے میں نے پبلک سروس کمیشن کا ایگزام دیا، وہاں پر میل ہیڈ نرس کی سیٹیں تھی، کوئی 50-52 سیٹیں تھی۔ تو اس میں جو لوگ آئے ہوئے تھے کینڈیڈیٹ ایگزام دینے کے لیے، وہاں پر شاید 50 سیٹوں پہ 5000 ہوں۔ تو ان 5000 میں سے ان کا چناؤ ہونا ہے۔ اس 50 لوگوں کا جو ان کے میرٹ پہ پورے اتریں گے ان کا چناؤ ہونا ہے، اور جب ان کا چناؤ ہونا ہے تو انہیں اس کام کے لیے جس کے لیے وہ ایڈورٹائز دی گئی ہے اس کام پہ انہیں لگایا جائے گا۔ تو یہ تقریباً 100 میں سے ایک شخص بنتا ہے۔ تو یہ جو پنجاب گورنمنٹ ہے، پنجاب پبلک سروس کمیشن ہے، وہ 100 میں سے ایک ایسے بندے کو چنے گی جو کہ کوالیفیکیشن جس کی پوری ہوگی، جو ان کے معیار کے مطابق ہوگا، جو وہ اس کام کو کر سکے گا، جو اس کے سپرد کیا جائے گا۔ تو جو ہمارا خداوند ہے وہ جب چنے گا تو وہ کیسے لوگوں کو چنے گا؟ وہ تو 100 میں سے ایک نہیں، 500 میں سے ایک نہیں، 1000 میں سے ایک نہیں، وہ تو 10 لاکھ میں سے ایک ہے۔ تو آپ اس لیے بھی مبارک ہیں کہ اس نے 10 لاکھ کو چھوڑا اور آپ کو چن لیا ہے۔ اور ایک اور بات کہ جب میں پچھلی دفعہ کورس کر رہا تھا اس میں بھی سلیکشن ہوئی تھی، جب سلیکشن ہونے کے بعد کلاس میں پہنچے تو وہاں پر بھی کچھ اس طرح کی بات ہوئی۔ ٹیچر نے کہا کہ آپ کوئی عام انسان نہیں ہیں، آپ کوئی عام اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، کیونکہ کتنے لوگوں نے اپلائی کیا تھا، کتنے لوگ اس لسٹ میں تھے، لیکن آپ کی سلیکشن ہوئی ہے تو آپ خاص لوگ ہیں۔ تو خداوند جو ہے وہ بھی خاص لوگوں کو ہی چنتا ہے، اس کو بھی کوئی کوڑا کرکٹ نہیں چاہیے۔ وہ جب چور کی مانند آ رہا ہے تو وہ کوئی اس طرح کی چیز کو لینے کے لیے نہیں آ رہا ہے، وہ اس خزانے کو لینے کے لیے آ رہا ہے جو اس نے پہلے سے چن رکھا ہے۔ اور وہ جو چھپا ہوا خزانہ آپ میں ہے اس کی قدر صرف اور صرف وہی جانتا ہے، کیونکہ جو ہیرے موتی ہوتے ہیں ان کی قدر ایک جوہری کو ہی ہوتی ہے، اور وہ جوہری جو ہے وہ اپنے ہیرے موتیوں کو لینے کے لیے آ رہا ہے۔ اور آپ اس بات پر بالکل توجہ نہ دیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، آپ کسی ایسی باتوں کا پر دنیاوی باتوں کا پر توجہ نہ دیں، آپ اپنے چناؤ پر توجہ نہ دیں، بلکہ آپ اس کے چناؤ کو دیکھیں، کیونکہ خداوند جو ہے اس نے ہمیں کسی مقصد کے لیے چنا ہے۔ جب وہ انتخاب کرتا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ پنجاب حکومت نے جو انتخاب کرنا ہے تو اس کو ایک کام کے لیے انتخاب کرنا ہے، اسی طرح جب وہ ہمیں چن رہا ہے تو پھر ایسے ہی نہیں چن رہا، اس میں بھی اس کا ایک مقصد ہے، اس کا مقصد ہے، اس کا کوئی کام ہے جس کے لیے وہ ہمیں چن رہا ہے۔ 10 لاکھ کو ایسے ہی نہیں چھوڑا گیا اور ایک کو چنا گیا، اسی لیے چنا گیا تاکہ خداوند اس سے اپنے کام کو لے سکے۔
اور آج جو ہم تمثیل دیکھتے ہیں جو کہ ایک پاکستان کی تمثیل ہے جس میں خداوند جو ہے وہ مزدوروں کی بات کرتا ہے، مزدوروں کے چناؤ کی بات کرتا ہے، تو اس میں بھی ایک کام دیا گیا ہے، ان کو ایک پاکستان میں کام کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ اس تمثیل میں جو میں ٹاپک لینا چاہتا ہوں، آج کا عنوان وہ ہے آخری گھنٹے کے مزدور۔ تو آخری گھنٹے کے مزدور ہمیں اس طرح جب ہم ساری تمثیل کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف گھنٹوں میں وہ مزدوروں کو اکٹھا کیا گیا۔ تو جو مختلف گھنٹے ہیں، جب ہم اردو کی بائبل پڑھتے ہیں تو یہاں پہ پہر کا ذکر ہے، یہاں پہ لکھا ہے صبح سویرے، پھر پہر دن چڑھے، اور پھر دوپہر اور سپہر، اور اس طرح لکھا ہے کہ جب کوئی 1 گھنٹہ دن رہ گیا تھا۔ تو اگر ہم اس کو انگلش بائبل میں پڑھیں، گھنٹوں کی بات سے پہلے جو ہم پہلی آیت پڑھتے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی اس گھر کے مالک کی مانند ہے جو صبح سویرے نکلا تاکہ اپنے پاکستان میں مزدور لگائے۔ اب جو آسمان کی بادشاہی ہے، یہ آسمان کی بادشاہی زندہ خدا کی کلیسیا ہے، اور اس کلیسیا میں سب طرح کے لوگ شامل ہیں۔ اور آگے لکھا ہے کہ اور اس نے مزدوروں سے 1 دینار ٹھہرا کر انہیں اپنے پاکستان میں بھیج دیا۔ سب سے پہلے لکھا ہے کہ وہ صبح سویرے نکلا تاکہ اپنے پاکستان میں مزدور لگائے، اور اس نے مزدوروں سے 1 دینار روز ٹھہرا کر انہیں پاکستان میں بھیج دیا۔ اب یہ صبح سویرے کا وقت ہے، اور اس کے بعد جو پہر دن چڑھے کا وقت ہے، انگلش میں یہ 3rd hour ہے، 3واں گھنٹہ، اور جو دوپہر کا ذکر ہے یہ 6واں گھنٹہ ہے، انگلش میں 6th hour ہے، اور اسی طرح جو دوپہر کا وقت ہے وہ 9واں گھنٹہ ہے، اور جو لکھا ہے یہاں پہ کہ 1 گھنٹہ ہی دن رہ گیا تھا، اس کو انگلش میں 11th hour کہا گیا ہے۔ انگلش بائبل میں اس کو 11ویں گھنٹہ جو ہے وہ الفاظ یوز کیے گئے ہیں، 11th hour۔ تو اسی سے جو ہے آج کا ٹاپک لیا گیا ہے کہ 11ویں گھنٹے کے مزدور، جو ابھی 1 گھنٹہ رہ گیا تھا تب جو مزدور اکٹھے کیے گئے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی کیا ہے، وہ زندہ خدا کی کلیسیا ہے، اور اس کے بعد ذکر آتا ہے گھر کے مالک کا۔ یہ گھر کا مالک کون ہے؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے یہ گھر کا مالک کون ہے؟ یہ یسوع مسیح ہے، کیونکہ بہت ساری اور بھی تمثیلیں ہمیں ملتی ہیں گھر کے مالک کی، تو اس میں بھی وہ خداوند اپنے آپ کو اس گھر کا مالک کہہ رہا ہے۔ تو یہاں پہ بھی خداوند کا جو پاکستان ہے، جو یسوع مسیح کا پاکستان ہے، وہ وہاں پہ بات کر رہا ہے کہ گھر کا مالک صبح سویرے نکلا۔ اب صبح سویرے کا جو وقت ہے، اگر ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہمیں متی 28 باب میں ملے گا۔ آئیے نکالتے ہیں متی 28 باب۔ صبح سویرے جب گھر کا مالک مزدوروں کو لینے کے لیے نکلتا ہے تو یہ متی 28 باب ہے، یہاں پر لکھا ہے پہلی آیت، اور سبت کے بعد ہفتہ کے پہلے دن پو پھٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئیں۔ یہ کون سا وقت ہے؟ پو پھٹتے وقت۔ اگر ہم انگلش میں دیکھیں تو ارلی مارننگ، اور اگر ہم اس تمثیل میں دیکھیں تو یہاں پہ بھی ارلی مارننگ ہے، صبح سویرے کا وقت۔ تو وہ صبح سویرے کا وقت جب ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد ہم 9ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ اور دیکھو یسوع ان سے ملا اور اس نے کہا سلام۔ انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا۔ اس پر یسوع نے ان سے کہا ڈرو نہیں، جاؤ میرے بھائیوں سے کہو گلیل کو چلے جائیں، وہاں مجھے دیکھیں گے۔ اور یہ صبح سویرے کا وقت ہے جب وہ گھر کا مالک نکلا ہے،
اور کہاں سے نکلا ہے؟ وہ قبر سے باہر آیا ہے، اور قبر سے جب باہر آیا ہے صبح سویرے کا وقت ہے، اور وہ ان عورتوں پر ظاہر ہوا ہے، تو اس نے کہا ہے کہ جا کے میرے بھائیوں سے کہو، شاگردوں سے کہو کہ وہ گلیل کو چلے جائیں، میں تمہیں وہاں پر ملوں گا۔ اور جب یسوع وہاں پر ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر انہیں کام دیا جاتا ہے، وہ گریٹ کمیشن جو ہے وہ ان کو دیا جاتا ہے، اور وہاں پہ ان کے سپرد وہ پاکستان کا کام لگایا جاتا ہے، جو صبح سویرے نکل کر اس گھر کے مالک نے مزدوروں کو ڈھونڈا، اور وہاں پر اس کو کتنے مزدور ملے؟ وہاں پر اسے صبح سویرے کے وقت 11 مزدور ملے، کیونکہ بعد وہاں ہم جانتے ہیں کہ وہ یہودا اسکریوتی تھا اور وہ خودکشی کر چکا تھا۔ اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں، پچھلے دنوں بھائی سرفراز بھی آئے تھے، انہوں نے اس حوالے کو پڑھا تھا شاید آرڈینیشن کے وقت، کہ پطرس کو یسوع نے کہا کہ میری بیڑے چرا، تو یہ پاکستان میں کام دے رہا تھا پطرس کو یسوع سے۔ تو اس وقت سب سے پہلا جو وقت اس تمثیل میں ہے وہ ہے صبح سویرے کا وقت، اور وہ صبح سویرے کا وقت جب گھر کا مالک باہر نکلتا ہے، وہ یسوع مسیح کا قبر میں سے باہر نکلنا ہے اور اپنے ان 11 مزدوروں کو پاکستان میں کام پر لگانا ہے۔ اب اس کے بعد دوسری دفعہ گھر کا مالک باہر نکلتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں تیسری آیت میں کہ گھر کا مالک جب ایک دفعہ پھر گھر سے باہر نکلتا ہے، لکھا ہے پھر پہر دن چڑھے کے قریب نکل کر اس نے اوروں کو بازار میں بیکار کھڑے دیکھا اور ان سے کہا تم بھی پاکستان میں چلے جاؤ، جو واجب ہے تم کو دوں گا۔ پس وہ چلے گئے۔ اب یہاں پہ میں آپ کی توجہ ان گھنٹوں پر دلوانا چاہتا ہوں۔ یہ جو پہر دن چڑھے کا وقت ہے، یہ تیسرا گھنٹہ ہے۔ ایک پہر 3 گھنٹے کا ہوتا ہے، تو 6 بجے جب دن چڑھتا ہے تو 9 بجے کا وقت جو ہے وہ تیسرا گھنٹہ بنتا ہے، اور انگلش میں یہ 3rd hour ہے۔ اور اگر ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں بائبل میں سے، تو یہ ہمیں اعمال 2 باب میں ملے گا۔ آئے اعمال 2 باب نکالتے ہیں۔ اعمال 2 باب اس کی 15 آیت۔ اس سے ہم واقف ہیں کہ عید پینتیکوست کا دن ہے، اور جب پطرس نے واز کرنا شروع کیا تو تب اس نے یہ وقت بتایا۔ اس سے پہلے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تازہ مے کے نشے میں ہیں، تو پطرس جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور ان کو کہتا ہے جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشہ میں نہیں، کیونکہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے۔ پہر ہی دن چڑھا ہے مطلب 3 گھنٹے ابھی ہوئے ہیں۔ یہ 9 بجے کا ٹائم ہے جب وہ دوبارہ باہر نکلتا ہے گھر کا مالک، اور وہ مزدوروں کو کام کے لیے لیتا ہے، وہ اپنے پاکستان کے لیے لیتا ہے۔ اور یہ عید پینتیکوست کا دن تھا جب وہ اس 120 کی جماعت میں آ گیا، تاکہ وہ ان کو جو ہے اپنے پاکستان میں کام کرنے کے لیے لگا سکے۔ اور یہ جو بائبل کی باتیں ہیں، جو بائبل کی کیلکولیشن ہے، یہ بہت زیادہ اسپیسیفک ہے۔ بالکل وہی گھنٹہ جو یہاں پہ لکھا ہے، اسی گھنٹے پہلے وہ قبر سے نکلا، جس گھنٹے تیسرے گھنٹے کا ذکر ہے، تو تیسرے گھنٹے اس نے عید پینتیکوست کے دن وہ روح القدس کی صورت میں آیا، اور 120 کی جماعت میں اس نے آ کر ان کو چنا، ان کو مزدوری کے لیے اپنے پاکستان میں لگانے کے لیے ان کو چن لیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب غیر زبانیں بولتے ہیں تو لوگ ان کو کہتے ہیں کہ وہ نشہ میں ہیں، لیکن پطرس ان کو کہتا ہے کہ یہ ابھی تو پہر دن ہی چڑھا ہے، ابھی تو یہ تیسرا گھنٹہ ہی ہے، ابھی تو خداوند جو ہے وہ ہمارے درمیان آیا ہے تاکہ وہ تیسرے گھنٹے کے مزدوروں کو لے سکے اور اپنے پاکستان میں لگا سکے۔ اب یہ دوسری دفعہ تھا جب وہ گھر کا مالک اپنے گھر سے مزدوروں کے لیے نکلا ہے۔ اب جب تیسری دفعہ کی باری آتی ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تیسری دفعہ نکلا ہے، تو یہاں تیسری دفعہ میں 2 کا ذکر ہے، ایک دوپہر کا اور ایک سپہر کا۔ مطلب
छठे घंटे का और 9वें घंटे का। आयत नंबर 5 है, मत्ती 20:5 आयत। यहाँ पे लिखा है, फिर उसने दोपहर और तीसरे पहर के करीब निकलकर वैसा ही किया। अब ये जब दोपहर और तीसरा पहर है तो इसका मतलब छठे घंटे से 9वें घंटे तक ये वो वक़्त है। और ये वक़्त जो है ये भी हमें बाइबल में ही मिलेगा। मत्ती 27 बाब उसकी 45 आयत में, मत्ती 27 बाब उसकी 45 आयत निकालते हैं। हवाले आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कंफर्म हो जाएं, बाइबल में से ही आपको इसके प्रूफ मिल रहे हैं। वैसे भी जिक्र हो सकता है कि वहाँ पे ये जिक्र है, वहाँ पे ये जिक्र है, लेकिन जब आप खुद इसको पढ़ेंगे तो फिर ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। मत्ती 27:45 में लिखा है, और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया, अंधेरा छाया रहा। और यहाँ पर सेम वही टाइम हमें मिलता है जब वो घर का मालिक निकलता है दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक और वो मज़दूरों को इकट्ठा करता है। और यहाँ पर कुछ बात हो रही है अंधेरा छाने की। तो अंधेरा छाने से ताल्लुक डार्क एज का है। जो डार्क एज है, जो तारीक ज़माना है, ये जो दोपहर से सपहर तक अंधेरा छाया है, ये हमें तारीक ज़माने के बारे में बताया जा रहा है। उस डार्क एज के बारे में बताया जा रहा है जो तकरीबन 1000 साल का वक़्त है। और वहाँ वो क्या कर रहा था? वहाँ वो यही काम कर रहा था, वो मज़दूरों को तलाश कर रहा था। और ये छठे घंटे में जब वो मज़दूरों को तलाश कर रहा था तो उसे कौन मिला? उसे उस डार्क एज के शुरू में जो है वो कोलंबा मिला। और उसके बाद 9वें घंटे की बात है, 9वें घंटे में उसको कौन मिला? उस डार्क एज के एंड पे उसको मार्टिन लूथर मिला, जॉन वेस्ली मिला। तो ये वो मज़दूरों को इकट्ठा कर रहा था। उसने इन मज़दूरों को लिया और अपने पाकिस्तान में काम के लिए लगा दिया और उनसे कहा कि तुम मेरे पाकिस्तान में काम करो और जो मुनासिब होगा वो मैं देखूंगा कि तुम लोगों को इसका अजर, इसकी मजदूरी क्या देनी है। तो देखें कितनी परफेक्ट चीज़ें हैं। बिल्कुल वही घंटे इस तमसील के हमें बाइबल में से मिल रहे हैं और वो मज़दूरों को इकट्ठा कर रहा है। और इसके बाद जब चौथी दफ़ा वो निकलता है, चौथी दफ़ा जो है इसकी छठी आयत में है। छठी आयत को देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, और कोई 1 घंटा दिन रहे, फिर निकलकर औरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ तमाम दिन बेकार खड़े हो? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमको मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा कि तुम भी पाकिस्तान में चले जाओ। अब बारी आती है 11वें घंटे की। अगर हम इस जो लिखा है कि 1 घंटा रहता था, इसको हम इंग्लिश में देखें तो लिखा है, एंड अबाउट द 11th hour ही वेंट आउट, कि तकरीबन 11वें घंटे वो फिर निकला। और अब जब वो 11वें घंटे निकलता है, अब ये शाम का वक़्त है। और शाम का वक़्त जो है, अभी दिन जो है ग्रूब होने में 1 घंटा बाकी है और वो दोबारा निकला है। घर का मालिक मज़दूरों को लेने के लिए दोबारा बाहर आया है। और भाई ब्रैनम ने इसके बारे में क्या कहा? उसने कहा कि जब पहली जंग अज़ीम ख़त्म हुई, पहली जंग अज़ीम जब ख़त्म होती है, आई थिंक 1914 में ये शुरू हुई और 1918 में इसका ख़ात्मा हुआ। और जब ये जंग ख़त्म हुई तो वो 1918 का 11वां महीना था और उसका 11वां दिन था और उसका 11वां ही घंटा था। ये अलामतें हैं, ये निशानियां हैं बाइबल की बातें पूरी होने की। जब 11 घंटे की बात हुई है तो नबी ने उस 11वें घंटे को बताया। नबी ने कहा कि जब वो जंग रुकी है तो वो 11वें महीने की 11वें दिन के 11वें
घंटे में बंद हुई है। और एक मैसेज में जब मैंने पढ़ा तो उसने वहाँ पे लिखा है कि 11वें मिनट में जाके बंद हुई है। 11वें महीने के 11वें महीने के 11वें घंटे के 11वें मिनट में ये जंग बंद हुई। तो यहाँ पे नबी इसको उस 11वें घंटे जो इस तमसील में ज़िक्र है 11 था, उससे तशबीह देते हैं कि ये 11वां घंटा ये है। और जब ये जंग इसी 11-11-11 में ही क्यों ख़त्म हुई, अगर हम इसके लिए हवाला देखना चाहते हैं तो ये मुकाशफा 7 बाब वाली बात यहाँ पर पूरी होनी थी, इसलिए इस जंग को रोका गया। हम निकालते हैं मुकाशफा 7 बाब। मुकाशफा 7 बाब, उसकी पहली 3 आयात को देखेंगे। यहाँ पे लिखा है, इसके बाद मैंने ज़मीन के चारों कोनों पर 4 फरिश्ते खड़े देखे। वो ज़मीन की चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि ज़मीन या समंदर या किसी दरख्त पर हवा ना चले। अब यहाँ पर हवा ना चलने की बात है। वो हवाओं को, वो जो चारों कोनों में 4 फरिश्ते खड़े हैं, वो उन हवाओं को थामे हुए हैं। और ये हवाएं किसकी तशबीह हैं? ये हवाएं जो हैं किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये हवाएं जो हैं जंगों, लड़ाइयों को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं। और इसके बाद जो है वो लिखा है कि ज़मीन के चारों कोनों पर 4 फरिश्ते खड़े थे, वो ज़मीन की चारों हवाओं को थामे हुए थे। ये वो जंग रुकने का वक़्त था जहाँ पर लिखा है कि उनको जो है वो हवाएं थामने के लिए कहा गया। वो हवाओं को थामे हुए खड़े थे। और फिर आगे क्या लिखा है, फिर मैंने एक और फरिश्ता को ज़िंदा खुदा की मोहर लिए हुए मशरक़ से ऊपर की तरफ आते देखा। अब ये इनको क्यों कहा गया है कि तुम हवाओं को थामे रखो? इनको क्यों जो है ये जो पहली जंग अजीम है 11-11-11 पर ख़त्म हो रही है? उसकी वजह यह है कि जो यूहन्ना देख रहा है कि मैंने एक और फरिश्ता को ज़िंदा खुदा की मोहर लिए हुए मशरक़ से ऊपर आते हुए देखा। उसने उन चारों फरिश्तों से जिन्हें ज़मीन और समंदर को ज़रर पहुँचाने का इख्तियार दिया गया था, बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहा कि जब तक हम अपने खुदा के बंदों के माथे पर मोहर न कर लें, ज़मीन और समंदर और दरख्तों को ज़रर ना पहुँचाना। अब देखें, ये जंग रोकने का मकसद है। ये 11-11-11 पे 11वें घंटे पे रोकी गई। उसका मकसद ये था कि जो खुदा के बंदे हैं उनके माथे पर मोहर की जाए, जो खुदा के लोग हैं उन्हें चुन लिया जाए। वो जो पाकिस्तान है उसमें मजदूरी करने के लिए मजदूरों को चुन लिया जाए। और हम देखते हैं कि 1906 में लौदीकिया का कलीसियाई ज़माना शुरू होता है। और 1906 में जब कलीसियाई ज़माना शुरू होता है तो इसी में जो 1918 में इस जंग का जब ख़ात्मा होता है तो फिर उसे कौन से मज़दूर मिलते हैं? तब 11वें घंटे में उसे पेंटिकॉस्टल लोग मिलते हैं। पेंटिकॉस्टल का ज़माना आता है। क्या आप समझ रहे हैं इसको? तो जब 11वां घंटा है 11 पे जंग बंद की गई है तो उसके बाद एक चुनाव हुआ है। वो चुनाव पेंटिकॉस्टल कलीसिया जो है वो उभर कर सामने आई है और खुदा अपने मजदूरों का वहाँ पर उस 11वें घंटे में चुनाव कर रहा है। और एक और जो पैगाम है नबी का, उसमें इसके बारे में मज़ीद जो है वो डिटेल बताते हैं। और वो कहते हैं भाई ब्रैनम कि ये जंग क्यों 11वें घंटे में रोकी गई। वो कहते हैं इसलिए रोकी गई कि कुछ वो 11वें घंटे के कुछ गैर कौमों के जो मजदूर हैं वो उनको तलाश कर रहा था। ये आपको खुदा की मोहर पैगाम है और एक हैवान की छाप और खुदा की मोहर है। इसमें आपको ये हवाला मिलेगा जब वो कह रहा है कि 11वें घंटे में जंग क्यों रोकी गई, क्योंकि वो 11वें घंटे के कुछ गैर कौमों के मजदूरों को वो
मजदूरी के लिए अपने पाकिस्तान में काम करने के लिए वो तलाश कर रहा था। और हम देखते हैं कि जंग के बाद ही जब पेंटिकोस्टल कलीसिया आती है तो वहाँ पे रूहुल कुद्दस की बात आती है। उसी वक्त जो है उनको रूहुल कुद्दस क्यों दिया गया और उन्होंने क्यों इसे हासिल किया? क्योंकि वो जो खुदावंद है, जो घर का मालिक है, वो अपने उस पाकिस्तान के काम को पूरा करना चाहता था। जो कमीशन उसने दिया था वो उसको पूरा करना चाहता था, ताकि वो हम देखते हैं कि वो और मज़दूरों को ले आता है और मज़दूरों को ले आता है, ताकि उसके पाकिस्तान का काम जो है, वो जो कमीशन जो है, वो जो हुक्म जो है, जो हमें मत्ती 28 बाब में मिलता है, वो अपने शागिर्दों को वो कमीशन देता है। वो फिर आगे 120 की जमात को देता है, फिर 7 कलीसियाई ज़मानों में वो कमीशन देता है, और वो अपने पाकिस्तान के काम को पूरा करता हुआ इस 11वें घंटे में पहुंच गया है, जो कि ये हमने देखा कि जंग ख़त्म हुई है 11वें घंटे, और उसने पेंटिकोस्टल को जो है इस काम के लिए चुना। और जब वो इन मज़दूरों को इकट्ठा कर रहा है, अब ये आखिरी घंटे वाले मज़दूर थे, अब दिन जो है वो ख़त्म हो रहा है। अब आखिरी दफ़ा जब वो निकला है 11वें घंटे में और वो मज़दूरों को जब ले रहा है, पहली दफ़ा कब उठ गया? जब ईस्टर वाले दिन, जब सुबह सवेरे वो उठा, जो लिखा है कि सुबह सवेरे वो घर से निकला। और दूसरी दफ़ा वो कब निकला? ईद पेंटिकोस्त के दिन, जब तीसरा घंटा था। और तीसरी दफ़ा कब निकला? जब छठे से लेकर 9वें घंटे अंधेरा छा गया था, यानी डार्क एज थी, वो तारीख ज़माना था, उसमें वो मज़दूरों को ढूंढ रहा था। और फिर उसके बाद 11वें घंटे में वो निकला ताकि उन मज़दूरों को इकट्ठा कर सके। अब भाई ब्रैनम जो है एक और मैसेज के अंदर बात करते हैं। आपको बाइबल में इस तरह नहीं मिलेगा जिस तरह भाई ब्रैनम ने बताया, लेकिन बहुत दफ़ा उन्होंने ऐसी बातें उस मुकाशफा के ज़रिए बताई जो बाइबल के अंदर पोशीदा थी, लेकिन उसने हम पर उन बातों को रिवील कर दिया। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जैसे हनूक की उम्र जो है और वो खुदावंद के साथ चलता रहा 500 साल, वो बाइबल के अंदर नहीं लिखे, उसने वो रिवील किया। और बहुत सी बात थी। इसी तरह एक और बात जो है वो उन्होंने 11वें घंटे के ताल्लुक से रिवील की। इसके लिए हम हवाला देखेंगे, यूहन्ना की इंजील है, उसका 4 बाब 46 आयत से। यूहन्ना 4 बाब 46 आयत, यूहन्ना 4:46। यहाँ पे लिखा है, फिर वो काने गलील में आया जहाँ उसने पानी को मैं बनाया था, और बादशाह का एक मुलाजम था जिसका बेटा कफरनहूम में बीमार था। अब यहाँ पे वो काने गलील में आया है, और यहाँ पर वो पहले भी आ चुका है जब उसने एक शादी पर पानी को मैं में तब्दील किया था। और जब इस दफ़ा आया है तो वहाँ पर बादशाह का एक मुलाजम है, और उस मुलाजम का जो बेटा है वो बीमार है। थोड़ा सा स्किप करते हैं, 49वीं आयत पे जाते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि बादशाह के मुलाजम ने उससे कहा, ऐ खुदावन, मेरे बच्चे के मरने से पहले चल। यसू ने उससे कहा, जा, तेरा बेटा जीता है। और उस शख्स ने इस बात का यकीन किया जो यसू ने उससे कही थी, और चला जा। अब यहाँ पर खुदावंद यसू मसीह खुद नहीं गया, ना उस पर हाथ रखे हैं, ना दुआ की है, बल्कि यसू ने कलाम फरमाया है। यसू ने कह दिया है कि तेरा बेटा जीता है, तो उसने उस बात पर ईमान रखा है। और जब उसने ईमान रखा है तो 51 आयत है, वो रास्ता ही में था, उसके नौकर उसे मिले और कहने लगे, तेरा बेटा जीता है। उसने उनसे पूछा कि उसे किस वक्त से आराम होने लगा।
انہوں نے کہا کہ کل 7ویں گھنٹے میں اس کی تپ اتر گئی. پس باپ جان گیا کہ وہی وقت تھا جب یسوع نے اس سے کہا تیرا بیٹا جیتا ہے، اور وہ خود اور اس کا سارا گھرانہ ایمان لایا. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو واقعہ ہم نے پڑھا ہے، وہاں ایک بادشاہ کا نوکر ہے، اس کا بیٹا بیمار ہے، اور یسوع نے فرما دیا ہے کہ وہ جیتا ہے، اور وہ واقعی جیتا رہا. اور جب اس نے نوکروں سے دریافت کیا کہ کب سے وہ ٹھیک ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اسی گھنٹے سے. اور وہ کون سا گھنٹہ ہے؟ 7ویں گھنٹے سے. لیکن یہ جو 7واں گھنٹہ ہے، یہ کیا ہے جس میں بخار چلا گیا؟ 7واں گھنٹہ اگر ہم دیکھیں، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ 6 بجے سے 9 بجے تک 3 گھنٹے، پھر 12 بجے تک 3 گھنٹے، اور 1 بجے کا ٹائم بنتا ہے جو 7واں گھنٹہ ہے. اور اس 7ویں گھنٹے میں بخار چلا گیا ہے. یہ 7واں گھنٹہ جو ہے وہ کس کی تصویر ہے؟ یہ 7ویں کلیسیائی زمانہ کی تصویر ہے جس میں بخار چلا گیا. اور جب آپ اسی چیز کو بھائی برانم کے پیغاموں میں پڑھیں گے، اسی واقعہ کو بھائی برانم کے پیغام میں پڑھیں گے، تو آپ کو بڑی اس بات سے حیرانگی ہوگی کہ نبی نے کیا کہا ہے. نبی نے اس 7ویں گھنٹے کو 11واں گھنٹہ کہا ہے. اور یہ آپ کو جو دا اینڈ ٹائم سائن سیڈ ہے 62 کا میسج ہے، اس کا کوڈ نمبر 84 ہے. اور ایک کامل انسان کا قد و قامت، اس میں بھی کوڈ نمبر 114 میں یہی بات کی گئی ہے. اس میں انہوں نے اس 7ویں گھنٹے کو 11واں گھنٹہ کہا. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی بھائی برانم کو کہتا کہ بھائی برانم یہاں 7واں گھنٹہ لکھا ہے، آپ اپنی بائبل کو دھیان سے نہیں پڑھتے؟ آپ دیکھیں تو صحیح بائبل میں کیا لکھا ہے اور آپ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن میرے بھائی اور بہنوں، وہ جو نبی تھا اس نے آپ سے کہیں زیادہ احتیاط سے اس بائبل کو پڑھا ہے. اس نے وہ مکاشفات کھول دیے جو اس بائبل کے اندر چھپے ہوئے تھے. وہ اس 7ویں گھنٹے کو ایسے ہی 11واں گھنٹہ نہیں کہہ رہا. وہ 7ویں کلیسیائی زمانے کے لحاظ سے کہ جب 7واں کلیسیائی زمانہ ہوگا تو تب یہ 11واں گھنٹہ آئے گا. جیسے پہلی جب جنگ عظیم رکی تو تب وہ 11واں گھنٹہ 11 پہ ختم ہوا. تو اس لیے وہ 7ویں گھنٹے کو جس میں بخار چلا گیا اس کو 11ویں گھنٹے سے تشبیہ دیتا ہے. بلکہ اس نے 7ویں کا نام ہی نہیں لیا. میں نے جب پڑھا تو وہاں 11واں گھنٹہ ہی لکھا تھا کہ اس بچے کی جو بخار ہے، اس کی جو تپ ہے، وہ 11ویں گھنٹے اتر گئی. اور یہ بخار کیا تھا؟ جب ہم جنگ عظیم 11واں گھنٹے کی بات کرتے ہیں جب رکی، تو اس کے بعد بیماری آئی تھی. انفلوئنزا پلیگ آیا تھا، بخار آیا تھا، اور وہ 3 سال کے اندر وہ ختم ہو گیا. یہ تھا وہ بخار جو 11ویں گھنٹے کے اندر اتر رہا ہے. اور جب یہ بخار 11ویں گھنٹے کے اندر اترا جو 7واں کلیسیائی زمانہ ہے، تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہ مزدور جو پینتی کوسٹل کلیسیا کے تھے وہ سامنے آئے اور ان کا وہاں پر چناؤ کیا گیا. اور یہ اسی بخار کے اترنے کے بعد کی بات ہے. اور اس وقت جب 11واں گھنٹہ چل رہا ہے اور وہ مزدوروں کو ڈھونڈ رہا ہے اور وہ بخار اتر چکا ہے، تو پھر اس وقت وہ مزدوروں کو تلاش کر رہا ہے. وہ پھر باہر 11ویں گھنٹے نکلا ہے تاکہ مزدوروں کو اپنے طاقتستان میں لگا سکے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے عظیم خادم جو ہیں پینتی کوسٹل کلیسیا کے اندر آئے، جو نبی نے ذکر کیا ان کا منادوں کا، جو کہ عظیم مناد تھے پینتی کوسٹل کے. چارلس پرائس اور وگل سمتھ اور اس طرح اور بھی خادموں کا جو ذکر ہے کہ وہ عظیم خادم جو ہیں وہ پینتی کوسٹل کلیسیا میں ابھرے، اور وہ 11ویں گھنٹے کے مزدوروں کو خداوند چن رہا تھا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گھنٹہ آگے بڑھ رہا ہے
اور جب وہ گھنٹہ آگے بڑھ رہا ہے تو خداوند کو ایک اور مزدور مل گیا، اور وہ مزدور بھائی برینم تھے۔ اور اس نے اس مزدور کو لے لیا تاکہ وہ جو خداوند کا پاکستان ہے اس میں اس مزدور کو لگا سکے تاکہ وہ اس کے لیے کام کر سکے۔ اور جب یہ 11واں گھنٹہ چل رہا ہے اور یہ شام کا وقت ہے تو اس وقت وہ شام کا پیغمبر رونما ہو جاتا ہے۔ اس وقت وہ شام کے وقت کی روشنی جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ وہ مزدور جو ہے وہ خداوند کو ملتا ہے جو ولیم میرین برینم ہے۔ اور اسی طرح 11ویں گھنٹے کے چلتے اور بھی مزدور جو تھے وہ خداوند کو ملے۔ اورل رابرٹس ملا، بلی گرام ملا، اے ایلن ملا، اسی طرح بھائی ولیم برینم بھی ملے، اور اسی طرح وہ مزدوروں کو اکٹھا کر رہا تھا۔ اور یہ سارے نام جو ہیں وہ اکٹھے کسی مقصد کے لیے لیے جا رہے ہیں کہ خداوند کو یہ سارے مزدور مل گئے، اور ہر کوئی جو ہے وہ خداوند کے پاکستان میں کام کرنا شروع ہو گیا۔ صرف بھائی برینم نہیں بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ شروع سے جو اس نے پہلے صبح سویرے سے اکٹھا کرنے شروع کیے ہیں مزدور، اور پھر اگلے گھنٹوں میں بھی وہ اکٹھے کر رہا ہے، وہ سب کو اپنے پاکستان میں بھیج رہا ہے تاکہ وہ پاکستان میں جا کر اس کا کام کریں، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا کام پورا ہو جائے۔ اسی لیے وہ اس 11ویں گھنٹے میں بھی نکلا ہے تاکہ وہ کچھ مزدوروں کو، کچھ آخری مزدوروں کو جو ہے وہ اکٹھا کرے۔ اور بھائی برینم کے بعد ان کے بعد کچھ اور آخری مزدور جو اس نبی کے ساتھ مل کر جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اس کے پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ابھی تک خادم آ رہے ہیں یہ بھی مزدور ہیں جو کہ بھائی برینم کے ساتھ مل کر اس کے پاکستان میں کام کر رہے ہیں۔ اور ان کا چناؤ جب ہو رہا ہے تو ان کو کیسے چنا گیا؟ 6 آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں، وہاں پہ لکھا ہے کہ ان کو کیسے چنا گیا۔ لکھا ہے اور کوئی 1 گھنٹہ دن رہے پھر نکل کر اوروں کو کھڑے پایا اور ان سے کہا تم کیوں یہاں تمام دن بیکار کھڑے رہے؟ انہوں نے اس سے کہا اس لیے کہ کسی نے ہم کو مزدوری پر نہیں لگایا۔ اب دیکھیں، کسی نے مزدوری پہ ان کو نہیں رکھا، کسی نے ان کو ہائر نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آخری گھنٹے کے مزدور ہیں یہ کسی سسٹم کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے، یہ کسی بھی دوسری کلیسیا کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے، یہ کسی بھی تنظیموں کے ساتھ، مشنوں کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے، کیونکہ وہ ان کو کسی نے نہیں رکھا ہے۔ ان کو کسی میتھوڈسٹ نے ہائر نہیں کیا ہے، ان کو کسی بیپٹسٹ نے ہائر نہیں کیا ہے، ان کو کسی پینتی کوسٹل نے ہائر نہیں کیا ہے، ان کو کسی کیتھولک نے ہائر نہیں کیا ہے، کسی سالویشن آرمی نے ہائر نہیں کیا ہے۔ اور ہائر کیوں نہیں کیا ہے؟ کیا ان کو کام نہیں آتا؟ کیا کہنا ہے آپ کا؟ کیا ان کو کام نہیں آتا اس لیے ان کو نہیں انہوں نے چنا؟ ہرگز نہیں، ان کو کام آتا ہے لیکن وہ کسی اور مقصد کے لیے چنے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کو ان کی قدر نہیں ہے، ان کی مہارت پر جو ہے ان کو شک ہے، وہ ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے بتایا کہ جو ہیرے موتی ہوتے ہیں اس کی قدر جوہری کو ہوتی ہے، وہ ان کی اصل حقیقت کو، ان کی قیمت کو، ان کی مہارت کو پہچانتا ہے۔ تو پھر وہ جو اس وقت وہاں پر کھڑے ہوئے تھے 11ویں گھنٹے میں، تو وہ مالک، گھر کا مالک باہر آ گیا تاکہ ان کو لے اور ان کو لے کر اپنے پاکستان میں لگائے۔ اور اس نے ایسا کیا، وہ نکلا اور اس نے کہا کہ تم بیکار کیوں کھڑے ہو، میرے پاکستان میں جاؤ، وہاں کام کرو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ کہتا ہے کہ 1 گھنٹہ رہ گیا ہے تو تم جاؤ کام کرو، تو میں اس آخری گھنٹے میں تمہیں کام پہ لے رہا ہوں۔ لیکن ان سے
उजरत की बात या मजदूरी की बात नहीं की जाती। और इन मज़दूरों में कुछ ख़ास बात है जिसकी पहचान सिर्फ उसी को हुई। वो कोई हाई एजुकेशन जो है कि उनको हाई एजुकेशन सोसाइटी जो है वो उनको काम पर लगा ले, वो ऐसे नहीं थे। उन्होंने उसको नहीं लिया, वो उन्हें बेवकूफ़ समझते थे। यहाँ तक कि हो सकता है कि उनके ख़ानदान वाले भी कहते हों कि अपने उस भाई को देखो, अपनी उस बहन को देखो, फ़लाँ को देखो, फ़लाँ को देखो, तुम तो हो ही निकम्मे। लेकिन जो खुदावंद है, जो उनकी महारत को जानता है, जो उनके काम करने के तरीके को जानता है, जिसे उसने बनाए आलम से पेशतर ही चुन लिया है, वो जब जानता है तो वो उनको लेने के लिए आ जाता है उस 11वें घंटे में, जबकि शाम का वक़्त है, और वो उस छुपी हुई महारत को जानता है। वो जानता है कि ये बेवकूफ़ नहीं है और ये बहुत ख़ास लोग हैं और ये किसी और के साथ जुड़ ही नहीं सकते। हम देखते हैं जैसे हमारे टाउनशिप में अकबर चौक में वहाँ पर सुबह सवेरे आकर मज़दूर बैठ जाते हैं। यहाँ आते हुए मैंने कोट लखपत में भी देखा, वहाँ पे भी मज़दूर जो थे वो बैठ जाते हैं सड़क के किनारे, या उन्होंने अपने ख़ास मकाम बनाए हुए हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि लोग आते हैं और उनको मज़दूरी के लिए, काम के लिए ले जाते हैं। और जब ये मज़दूर खड़े हैं और सिर्फ 1 घंटा काम को दिन को रह गया है, पूरा दिन गुजर गया है, 11 घंटे सारे जितने लोगों ने काम पर ले जाना था वो ले गए, बाकी ये खड़े हैं 11वें घंटे में। और ये 11वें घंटे में खड़े क्यों हैं? हो सकता है उनमें से किसी ने कहा हो कि अब दिन ही कौन सा बच गया है कि हमें कोई मजदूरी पे लेने आएगा। शायद किसी ने कहा हो कि चलो कोई आ भी जाता है इस घंटे में और हमें 1 घंटे के लिए मजदूरी पर ले जाता है, तो हमें इस घंटे का मिलेगा क्या? कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन किसी ने वहाँ पे कहा होगा कि शायद कोई हमें इस दिन के लिए नहीं बल्कि अगले दिन के लिए मजदूरी पर लेने आ जाए। शायद कोई अभी आ जाए कि उसको कल के लिए किसी मजदूर की ज़रूरत हो, तो वो वहाँ पर आ जाए और हमें कहे कि तुम कल जो है आज भी 1 घंटा काम कर लो और कल के दिन भी तुमने काम करना है। तो इसलिए वो 11वें घंटे में वहाँ पर खड़े हैं। 11वें घंटे में जिसमें उम्मीद बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, वहाँ पर जो है उनके लिए एक उम्मीद आती है। और थोड़ा सा इसको मैं रिपीट करता चलूँगा कि पहला जो क्या था, सुबह सवेरे ईस्टर की सुबह थी। तीसरा घंटा क्या था? पेंतीकोस्त का दिन था और पहला कलीसियाई ज़माना था। और फिर 6 से 9वें घंटे वो तारीख ज़माना था। और फिर 11वां घंटा जो कि लौदीकिया का कलीसियाई ज़माना था, जिसमें जो मज़दूर थे पेंतीकोस्टल उनसे शुरू हुआ। अब उसने 11वें घंटे के मज़दूरों को कहा है कि तुम भी जाओ, फ़िक्र ना करो, जाकर काम करो, मैं देखूंगा कि तुम्हें क्या देना है। वो आखिरी घंटे के मज़दूर भी चुन लिए गए। अब जो मज़दूर होते हैं उनके पास औजार होते हैं, जो भी कोई काम करता है उससे रिलेटेड कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अगर कोई मिस्त्री है तो उसके पास वो सीमेंट वाली कांटी होगी, गरमाला होगा, चपटी होगी, इस तरह की चीज़ें। अगर टेलर है तो उसके पास मशीन होगी, कैंची होगी, वो स्केल होगा जिससे मेजरमेंट करनी है। अगर कोई और है, हर एक के पास वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इसी तरह जब हम उन चौकों में खड़े हुए मज़दूरों को देखते हैं तो उनके पास भी जिसके पास पेंट की महारत होती है उसके पास वो ब्रश होता है, उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो ये जो मज़दूर हैं इनके पास भी वो औजार, वो रूहानी औजार हैं, लेकिन वो अभी तक इस्तेमाल में नहीं आए थे। हमारे पास ये बाइबल थी, हम शुरू से इसको पढ़ते थे, लेकिन अभी तक ये इस्तेमाल में नहीं आई थी। अभी तक हमने इसको गहराई में नहीं जाना था। अभी तक हमने ये नहीं जाना था कि कौन सी आयत का इस्तेमाल कहाँ पे होना है, कौन सी जो वर्स है उसका क्या मतलब है। तो जब उसने इन मजदूरों को लिया, उन्होंने कहा अपने औजार उठाओ, अपने पेन पेंसिल कॉपी उठाओ, अपनी बाइबल उठाओ और काम पर लग जाओ। और फिर वो मजदूर
अपने औजारों को उठाते हैं, अपनी बाइबल को लेते हैं और वो काम पर लग जाते हैं। अब जब वो काम पर लग चुके हैं तो वो काम कहाँ पे कर रहे हैं? पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान क्या है? अब पाकिस्तान जो है वो उसकी खरीदी हुई दुल्हन है और उसने कहा कि आओ मैं तुम्हें इस ब्राइड के लिए मिनिस्टर मुकर्रर करता हूँ, इस ब्राइड के लिए तुम्हें चुनता हूँ ताकि तुम इस पर काम करो और इसकी देखभाल करो, इसको संवारो, इसको कलाम से संवारो। और उस पाकिस्तान जो कि उसकी दुल्हन है उसके लिए वो इन तमाम मज़दूरों को बुलाता है। और देखें बड़ी ख़ास बात है कि वो दुल्हन के लिए अपने मज़दूरों को बुलाता है। वो कोई लूत के लोगों के लिए नहीं बुला रहा, वो कोई सदूमियों के लोगों के लिए नहीं बुला रहा, वो किसी और मिशनों के लिए, तंजीमों के लिए नहीं बुला रहा, बल्कि ये दुल्हन के लिए बुला रहा है ताकि उसके पाकिस्तान में काम किया जाए, उसकी दुल्हन को तैयार किया जाए, उसको संवारा जाए उसके लिए। और ये तो फिर बड़े ख़ास लोग हैं जिनको खुदावंद जो है वो चुन रहा है। और उसके बाद हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, मज़दूर चुन लिए गए हैं, पाकिस्तान हमने देख लिया क्या है। अब पाकिस्तान के अंदर काम क्या होता है? पाकिस्तान के अंदर काम, पाकिस्तान, ताक जो है वो अंगूर की ताक को कहते हैं। ये अंगूरों का एक बाग है जिसको पाकिस्तान कहते हैं। और उसके अंदर क्या काम होता है? उसके अंदर ये काम होता है कि हर वो डाली जो फल नहीं लाती उसे काटा और आग में झोंका जाता है, और हर एक जो फल लाती है उसे छांटा जाता है ताकि और ज़्यादा फल लाए। अब ये उन मज़दूरों का काम है। उन्होंने जब काम करना है इस पाकिस्तान में तो इसको मद्देनज़र रखना है कि ये काम करें और काटना छांटना। और इसके बाद क्या बात आती है? अंगूरों को इकट्ठा करने की। जब अंगूर जो है वो पक जाते हैं, वो वक्त आ जाता है कि अब अंगूर पक चुके हैं तो इनको इकट्ठा किया जाए, तो वो वक्त आता है। और फिर क्या होता है? इन दिनों में शायद कोई मशीनरी आ गई हो जो अंगूरों का जूस निकाल सके, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। वो अंगूरों को लताड़ते थे, ऊपर चढ़कर जंप करते थे और वो पिस कर उनका जो रस होता था, मैं जो होती थी वो निकलती थी। तो यही काम मज़दूरों का था कि वो उसके पाकिस्तान की देख रेख करें, उसकी देखभाल करें और उसको कांटे छांटे ताकि और ज़्यादा फल आए। और जब वो फसल की कटाई का, अंगूरों के इकट्ठे करने का वक़्त आए तो वो क्या करे कि उन अंगूरों को इकट्ठा करके उनको जो है उनमें से वो उस जूस को, उस मैं को हासिल कर सके जो कि उन अंगूरों के अंदर है। और मैं क्या है? भाई असल मैसेज दे चुके हैं स्पिरिचुअल वाइन पे। और ये मैं क्या है? ये मुकाशफा को ज़ाहिर करती है। और इन मज़दूरों का काम क्या है कि वो उस दुल्हन में से खुदा के भेद को ज़ाहिर करें। उसके अंदर जो दुल्हन के अंदर खुदा के भेद हैं उनको वो बाहर निकाले। अब अगर कभी कभी कोई खादम उस पाकिस्तान में काम करते हुए उसे कभी कभी रोना पड़ता है, उसे कभी कभी काटना छांटना पड़ता है ताकि उसका मकसद पूरा हो सके। और उसका मकसद ये है कि वो जो घर का मालिक है उसके लिए वो उनमें से उस मैं को हासिल कर सके। तो ये मैं जो है वो खुदा का भेद है जो इस ज़माना में, हमारी घड़ी में, हमारे इस घंटे में, 11th आवर में जो हम पर आश्कारा हुआ है। ये ताज़ा मैं है, नई मैं है, और वो उसके लिए काम कर रहे हैं। और काम ये जब सारा हो रहा है, जब काम की बात चल रही है, अंगूरों की कटाई का वक़्त या अंगूरों के इकट्ठा करने का वक़्त, तो ये जो काम खुदावंद ने सौंपा हुआ है इसको मुकम्मल करना है। अगर हम इस्राएल के फसल के औकात को देखें तो 2 दफ़ा फसल की कटाई होती थी। यहाँ हमारे पाकिस्तान में भी 2 दफ़ा होती है। तो 2 दफ़ा 2 वक़्त थे जिसमें कटाई का वक़्त था। पहला जो था वो मार्च अप्रैल के दिन थे जिसमें गेहूं और जौ
जो है उनकी फसल काटी जाती थी। तो दूसरा जो वक़्त था वो अंगूरों के इकट्ठे करने का वक़्त था और जैतून को इकट्ठे करने का वक़्त था। तो हम जब इसको बाइबल में देखते हैं, ये अहबार 23 बाब में आपको मिलेगा और अहबार 23 बाब में हमें वो ईदें मिलेंगी। और जब ये गेहूँ और जौ की कटाई का वक़्त है तो ये फसा का वक़्त है, जब पहला पूला हलाया जाता था और एक बेखमीरी रोटी की ईद मनाई जाती थी। और ये कौन सा वक़्त था? ये ईद पेंतिकोस का वक़्त था, जब वो पूला हलाया गया। हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो पहला फल था वो जब हलाया गया। और उसके बाद बने इस्राएल में जब 7वां महीना आता है, उसी में इसका जिक्र है 23 बाब में ही। तो ये जो है अंगूरों के इकट्ठे करने का वक़्त होता है और ये जैतून के इकट्ठे करने का वक़्त होता है, उसकी कटाई का वक़्त। और ये 7वां महीना गेहूँ और जौ का नहीं होता, बल्कि अंगूर मैं को ज़ाहिर करते हैं और जैतून तेल को ज़ाहिर करता है। और ये तेल और मैं का जो है उसको इकट्ठा करने का वक़्त है। और जब अंगूरों की इकट्ठे करने का वक़्त आया तो उनके साथ 3 ईदें आई। 3 ईदें जो नरसिंगों की ईद है, कफ़ारा की ईद है और ईद ख़याम है। 7वें महीना का एक 3 प्रतिभेद कह ले इसको। ये 3 प्रतिभेद है, नरसिंगों की ईद, कफ़ारा की ईद और ईद ख़याम की ईद। और क्या हुआ कि जब ये भेद ख़त्म हुआ, उन्होंने खैमों को गिरा दिया ताकि वो अपने मुस्तकबिल के घर में जा सके। और यही वो वक़्त है जब हमारे ये खैमा का घर जो है वो गिराया जाने वाला है और हम अपने उस मुस्तकबिल के घर में जाने वाले हैं। और ये जो वक़्त है ये अंगूरों के काटने से जुड़ा है, अंगूरों के इकट्ठे करने के वक़्त से जुड़ा हुआ है। और ये अंगूरों के इकट्ठे करने का वक़्त, और इसी तरह हम सारे ज़मानों में से गुज़रते हुए जो घड़ियाँ हमें बताई गई, जो हमें घंटों के बारे में बताया गया कि सुबह सवेरे जब वो निकला तो वो ईस्टर पर कब्र से बाहर निकला और उसको 11 मज़दूर मिल गए। फिर वो तीसरे घंटे निकला तब 120 मिल गए ईद पेंतिकोस पे। फिर छठे घंटे कोलंबा, 9वें घंटे लूथर वेस्ली जो डार्क एज है, और फिर 11वें घंटे पेंतिकोस्टल एज। और हमारे नबी भी उसी वक़्त में आए। लेकिन हम यहाँ पर एक और बात को देखते हैं 8वीं आयत में, जो हमने तिलावत की है 8वीं आयत, बड़ी ज़बरदस्त बात है। 8वीं आयत में लिखा है, जब शाम हुई तो पाकिस्तान के मालिक ने अपने कारिंदा से कहा कि मज़दूरों को बुला और पिछलों से लेकर पहलों तक उनकी मजदूरी दे दे। अब शाम का वक़्त, शाम के वक़्त से हम बखूबी वाकिफ़ हैं। बनी इस्राएल में शाम का वक़्त जब सूरज ग़रूब होने का वक़्त होता है तो वो शाम का वक़्त होता है। शाम का वक़्त सनसेट का वक़्त, सूरज ग़रूब होने का वक़्त। और जब ये शाम का वक़्त था, सनसेट का वक़्त था, तो वो जो घर का मालिक था वो उस सनसेट माउंटेन पे आ गया। और सनसेट माउंटेन, वो सनसेट जो पहाड़ है जहाँ पर वो बादल की सूरत में आया, ये वाला बादल। तो जब वो वहाँ पर आया तो वो पाकिस्तान का मालिक अकेला नहीं है। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि मालिक ने अपने कारिंदा से कहा कि मज़दूरों को बुला और पिछलों से लेकर पहलों तक उनकी मजदूरी दे दे। और वो कारिंदा कौन है? कौन है वो कारिंदा? वो विलियम मैरियन ब्रैनम है, जिसके खुदावंद कह रहा है कि तू मजदूरों को बुला। पहाड़ पर क्या कशिश है? खुदावंद खुद आसमान से उतरेगा। उसने अपने कारिंदा से कहा, उसने अपने कारिंदा को कहाँ बुलाया? बादल में बुलाया, चोटी के पत्थर में बुलाया, 7 फरिश्तों के जुलमट में अपने उस कारिंदा को बुलाया।
اور اگر ہم اس کارندہ کو انگلش میں دیکھیں تو ورڈ ہے اسٹیورڈ. اسٹیورڈ ورڈ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مختار. تو یہ جو اپنے کارندہ کو بلا رہا ہے، اور کیوں بلا رہا ہے؟ تاکہ جو مزدور ہائر کیے گئے تھے، جن کو مزدوری پر رکھا گیا تھا، انہیں ریوارڈ دینے کا وقت آ چکا ہے. اور جو ان کی مزدوری ہے، ان کو وہ مزدوری جو انہوں نے سارا دن کام کیا ہے، تو وہ ان کو مزدوری ملنے والی ہے. اور یہ کارندہ بھائی برینم ہیں، انہوں نے اسے اپنے پیغام میں بتایا ہے. یہ پیغام کے اندر بات موجود ہے اس کارندہ کے بارے میں. انہوں نے کہا مالک نے کہ مزدوروں کو بلاؤ، اور یہ ایک بلاہٹ تھی، ایک پکار تھی، اور یہ پکار دینا جو تھا وہ مزدوروں کو بلانا تھا. جب وہ کارندہ آیا، اس نے وہ بلاہٹ جو ہے، جو کہا تھا مالک نے کہ مزدوروں کو بلاؤ، جب اس نے بلایا، اس نے وہ پکار، وہ سارے میسج جو ہے پریچ کیے، تو وہ جو ہے اس پاکستان کے مزدوروں کو بلا رہا تھا، اور جو کام کر رہے تھے ان کی اجرت کا ٹائم آ گیا تھا، ان کی مزدوری دینے کا وقت آ چکا تھا. اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا پچھلوں سے لے کر پہلوں تک ان کو مزدوری دے دے. پچھلوں سے لے کر پہلوں تک ان کو مزدوری دے دے. اب جنہوں نے گھنٹہ بھر ہی کام کیا تھا، ان کو ایک ایک دینار دیا گیا. لکھا ہے کہ جب وہ آئے، جو گھنٹہ بھر دن رہے، لگائے گئے تھے، تو ان کو ایک ایک دینار ملا. اب یہ جو اسٹیورڈ ہے، یہ جو مختار ہے، یہ جو کارندہ ہے، وہ بانٹ رہا ہے یہ مزدوری. جیسے کہا ہے کہ تو ان کو بلا اور ان کو مزدوری دے دے. اب یہ ان کو وہ رقم جو ہے، ان کے کام جو کیا ہوا، ان کے جو رقم ہے، وہ ان کے حوالے کر رہا ہے. اور یہاں پر کیا لکھا ہے کہ ایک دینار جو ہے ان کو دیا جاتا ہے جنہوں نے گھنٹہ بھر کام کیا ہے. تو ایک دینار جو کرنسی ہے، وہ ہم کہیں کہ بھائی برینم تو امریکہ سے تھے، تو ان کے پاس دینار، ان کے پاس کیا ہوگا؟ ڈالر. اور ڈالر کی جب بات آتی ہے تو ڈالر میں بھی ایک بڑی زبردست بات ہے. ڈالر کی تصویر کبھی کسی نے دیکھی ہے؟ پچھلی سائڈ سے شاید زوم کر دیں. یہ $1 ہے، اور $1 کی ایک سائڈ پہ ہم دیکھیں تو یہاں پہ پیرامڈ ہے. پیرامڈ کے اوپر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے سب سے اوپر، اور نیچے کیا لکھا ہے؟ دا گریٹ سیل. گریٹ سیل لکھا ہے، ایک عظیم مہر. اور یہ مہر کیا ہے؟ اور یہ جو اوپر آنکھ بنی ہوئی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ روح القدس ہے جو ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، اور یہ ایک عظیم مہر میں چھپا ہوا ہے. یہ ون ورلڈ آرڈر کی جو ہے وہ تصویر ہے. اور وہ جو ہے وہ مزدور جو آئے ہیں، ان کو وہ ایک ایک دینار یا ایک ایک ڈالر یا ایک ایک پینی کہہ لیں، انگلش میں پینی ہے، وہ بانٹا جا رہا ہے. اور ہر زمانہ کے مزدور وہاں پر آئے ہیں. اور جب پچھلوں کو ایک دینار دیا گیا، تو یہ جو دینار ہے، جب خداوند وہ گھر کا مالک سن سیٹ ماؤنٹین پہ اترا، اور اس کا کارندہ بھی وہاں پر تھا، تو کیا چیز ریویل ہوئی؟ وہ 7 مہروں کا بید جو ہے وہ ریویل ہوا. اور یہ 7 مہریں جو ہیں وہی وہ ڈالر تھے، وہی وہ جو تھے پینی کہہ لیں یا دینار کہہ لیں، یہی تھے وہ ان کی مزدوری. اور یہ جب مزدوری بانٹی جا رہی ہے، اب سب سے پہلے اس نے کہا کہ پچھلوں سے شروع کرو. اور جب ہر ایک کو ایک ایک دینار دیا جا رہا ہے، ہر زمانے کے لیے ایک ایک مہر ہے، اور جب پچھلوں سے شروع کیا گیا ہے تو یہ 7واں زمانہ ہے. اور جب 7ویں زمانے کو جب مہروں کی ہم بات کرتے ہیں، ایک دینار دینے کی باری آتی ہے، تو اس کے لیے 7ویں مہر ہے، وہ 7ویں مہر کے نیچے ہیں.
उनको 7वीं मोहर दी गई, और इसी तरह पीछे उससे पिछले को 6ठी, फिर 5वीं, फिर 4थी, फिर 3री, फिर 2री और पहली। क्योंकि अगर मोहरों को खुलने की हम बात करते हैं कि अगर वो स्क्रोल लपेटा हो तब सबसे पहले पहली मोहर जो खुलेगी वो 7वीं मोहर होगी। इसीलिए वो पहली मोहर पिछलों से शुरू किया गया ताकि इन पर ये 7वीं मोहर जो है वो इसके नीचे इनको रखा जाए। खुदा उनके जलाल के लिए जोरदार तालियां। मैं इस तमसील को ख़त्म करना चाहता था क्योंकि मैंने बताया था कि पैगाम काफ़ी लंबा है। इस पूरी तमसील को भाई अकरम ने कहा था कि 9:30 बजे आपको मैसेज दे दिया जाएगा, तो टाइम 11 बज चुके हैं, तो अब इसको मैं यहाँ पर ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। और जब इसी तरह 11वें घंटे के मज़दूर हैं तो उनको 7वीं मोहर मिली है, और खुदावंद की शुक्रगुजारी हो इस बात के लिए। हालेलुया। और जब बादल आया, जब पाकिस्तान का मालिक आया, जब वो मोहरों को बांट रहा था जिसमें वो मजदूरी थी, वो अजर था, तो उस मोहर में वो अजर था और वो उनको बांट रहा था। एक हवाला पढ़ देते हैं लास्ट पर, जो मैंने बात की उस कारिंदा की, उसके लिए मैसेज है जो कि अनकरीब हमारे लिए प्रिंट होगा। बाइसल को मैंने कहा था कि मुझे बैंक भेज देना, शायद नहीं आया, तो हम इसको इंग्लिश में देखते हैं। मैसेज है, रिकॉग्नाइज योर डे एंड इट्स मैसेज, अपने वक़्त और उसके पैगाम को पहचानना। तो इसका कोड नंबर 38 है, और यहाँ पर उस कारिंदा की बात हुई है। यहाँ पर भाई ब्रैनम कह रहे हैं, नाउ द 7th angel's message is to open the mystery of seals। अब जो 7वां जो फरिश्ता का पैगाम है वो उस मोहरों के भेद को खोलेगा। कॉलिंग द 11th hour जेंटाइल वर्कर्स, और वो 11वें घंटे के मजदूरों को बुलाएगा टू रिसीव द सेम पे दैट द फर्स्ट आवर वर्कर गॉड, वही मजदूरी देने के लिए जो पहले घंटों वालों ने रिसीव की, हासिल की। तो यहाँ पर वो कह रहा है भाई ब्रैनम कि जो 7वां फरिश्ता है, जो 7वें फरिश्ते का पैगाम है, वो 11वें घंटे के जो मजदूर हैं गैर कौम के, जेंटाइल वर्कर्स, गैर कौम के मजदूर हैं, वो उनको बुलाएगा। कॉलिंग द 11th hour जेंटाइल वर्कर, और किस लिए बुलाएगा? टू रिसीव द सेम पे दैट द फर्स्ट आवर वर्कर गॉड, और वही मजदूरी जो पहले घंटों वालों को दी गई उसको देने के लिए। तो यहाँ पर ये वही कारिंदा भाई ब्रैनम खुद हैं जो इस बात को हम पर रिवील कर रहे हैं कि जो 11वें घंटे के बाद मजदूरी देने का वक़्त आया, जब वो पाकिस्तान का मालिक अपने कारिंदा के साथ आया, तो तब उनको मजदूरी दी गई। आगे है, नाउ जीसस टॉट इट, अब यीशु इसको सिखाते हैं। ही सेड देयर वाज सम पीपल वेंट इनटू द हार्वेस्ट, अब कुछ लोग जो हैं वो उस कटाई में गए। दे वर हायर्ड, उन्हें मजदूरी पर लिया गया था। एंड व्हेन दे डिड, और जब उन्होंने किया, ऑफ अर्ली मॉर्निंग, जो कि सुबह सवेरे के थे, दे रिसीव्ड अ टाइम अ पेनी फॉर द डे, उन्हें एक दिन के लिए 1 दिनार दिया गया। एंड देन एट नून टाइम, और अब जब दोपहर का वक्त था, समवन एल्स कम इन, कुछ और आए, एंड वेंट टू वर्क, और काम के लिए गए। एंड देन एट द 11th hour, दैट्स लास्ट आवर ऑफ द डे, और फिर 11वें घंटे के जो कि आखिरी घंटा है, दैट समवन कम इन, कुछ आए, एंड रिसीव द सेम काइंड ऑफ पे दैट दे डिड एट द फर्स्ट आवर ऑफ द डे, और उन्होंने उसी मजदूरी को हासिल किया जो कि पहले घंटों वालों ने उसको किया था। तो आज हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वक्त हुआ तो दोबारा इसको कंप्लीट करेंगे कि ये जो मजदूर काम कर रहे थे खुदावंद के पाकिस्तान में, तो वो जो है वो अपनी मजदूरी को हासिल करते हैं। तो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से बहुत सारी बरकत
ہمیں عطا فرمائے اور اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.